अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानकी वल्लभी वल्लभा याचिता यात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानन्द हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस शोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यभू पुण्यकारण लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो अगस्त्य सम्पूजितो राघव पातु माम्। रणक्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्ताण्डवो दण्डवत् पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिज्ञानहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। त्वरिध्वंसवीणालयो लासिवक्त्रं स्फुरच्चुण्डदण्डोलसत्तेजपूरं गलत्तर्पसौगन्ध्यलोलालिमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे।
पूजपारक्तरत्नप्रसून प्रवालप्रभातारुण ज्योतिरेकं प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। किरीटं किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखा विभूषं विभूषैकभूषं भवत्वं सहेतुं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। उदञ्चद्भुजावल्लरी दृश्यमूलो जरद्भ्रूलता मरुत्सुन्दरी चामरैः सेव्यमानं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं कृपाकोमलोदारलीलावतारं कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्ये गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। अक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारशून्यं परं पारमोङ्कारमाज्ञाय गर्भं वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे। चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यं नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यवासे नमो विश्वबीजप्रसीदेश सूनो। इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत् सर्वकामान् गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो गणेशे विभो दुर्लभं किं प्रसन्ने। जगज्जालपालं खचत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम्। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यभासं गदाचक्र
भजेऽहं भजेऽहम् समस्तामरेशं द्विरेवाभकेशं जगद्विम्बलेशं हृदाकाशदेशं सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहं सुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहम् सुरालीबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठं गुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं सदा युद्धधीरं महावीरधीरं भवाम्भोधिधीरं भजेऽहं भजेऽहम् रमावामभागं तलानग्ननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः सम्परीतं गुणौघैरतीतं भजेऽहं भजेऽहम् सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिस्तद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतमानस्य महिमा अतो ध्यायागस्य पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वदैत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यक्रामतो दासनानसने अवीं तस्मात् विराड जायतां विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यतां पश्चात् भूमिमदो पुरः यत्पुरुषेण हविषा याम्यासये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे चन्दागं स जज्ञिरे तस्मात् तस्मादजायतां तस्मादस्माजायन्तां वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विददास्ते दान्यासन् देह नागं महिमानसन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यं सम्भूतयो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मं जनेतः देवाग्रे तदुद्ब्रह्मणं यस्दैव्यं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासन्वसे स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं यन्नोऽस्तु द्यपति ఎంతో ఆనందం ఎంతో ఆనందం ఆనందం ఎంతో ఆనందం ఎంతో ఆనందం అమ్మాయల్లే పుట్టడం అన్నది చాలా ఆనందం అందంగానే ఎదగడం అన్నది ఇంకా ఆనందం అందాలన్నీ అమ్మాయైతే చాలా ఆనందం ఆ అమ్మాయే నా సొంతం అయితే ఇంకా ఆనందం ఆశలు తీర్చే అతగాడొస్తే అతగాడే నా జతగాడైతే చిన్న ఆనందం కాదు అది చిన్మయానందం చిట్టి ఆనందం కాదు అది సృష్టి ఆనందం కాస్త ఆనందం కాదు అది శాశ్వతానందం ఎంతో ఆనందం ఎంతో ఆనందం ఆనందం ఒకసారైనా నువ్వు కనబడితే నయనానందం ఒక మాటైనా పలికావంటే శ్రవణానందం ఒక అడుగైనా నాతో వేస్తే అమితానందం ఒక లేఖైనా నాకే రాస్తే అఖిలానందం లేఖలు అన్నీ శుభలేఖలైతే అడుగులు అన్నీ ఏడడుగులైతే చిన్న ఆనందం కాదు అది చిన్మయానందం
కాదు అది సృష్టి ఆనందం. పై పై ఆనందం కాదు అది పవిత్ర ఆనందం. సిగలో పూలే పిలుపందిస్తే పుష్పానందం. గదిలో పొగలే గంతులు వేస్తే ధూపానందం. పెదవులు కలిసి ముద్దైపోతే శబ్దానందం. నిదరే కాని నిదరే పోతే శయనానందం. ఒకరికి ఒకరే గురువైపోతే బడిలోనే ఒకటైపోతే చిన్న ఆనందం. కాదు అది చిన్మయానందం. చిట్టి ఆనందం. కాదు అది సృష్టి ఆనందం. అలౌకికానందం అది అద్వైతానందం. ఎంతో ఆనందం, ఎంతో ఆనందం, ఆనందం. అంతా ఆనందం, అంతా ఆనందం. చేసి పక్క రోజు ఉదయం ఆ రోజు రాత్రి ఉదయం నిద్ర లేచి యాచన మళ్ళీ బయలుదేరా. ఆ యాచన బయలుదేరినప్పుడు ఏ రోజు కూడా ఎవరు కొంతమంది రోజు ఇవ్వరు కదా, రోజు పోతే ఒక రోజు ఇచ్చేది కష్టం. అటువంటిది అతనికి ఇవ్వనవాళ్ళు కూడా పిలిచి పండ్లు వస్త్రాలు అన్నీ ఇస్తారన్నమాట. అతనికి కావాల్సిన వస్తువులన్నీ సమకూడతాయన్నమాట. ఈ పూజ చేసుకున్న దానివల్ల మహిమ వల్ల ఎవరికి తెలియదు. అన్ని సమకూరేతానికి ఇంటికి వస్తారు. ఇంటికి వచ్చేసి చాలా సంతోషంగా ఇంటికి వచ్చేసి ఆ రోజు రాత్రి నిద్రపట్టగా నారాయణని జపిస్తూ అంటాడు. ఆయన్ని అనుకుంటాడు అనమాట, స్వామి ఎట్లయినా ఈ వ్రతం నువ్వే చేయించు, నాకు ఎట్లా చేసుకోవాలో తెలియదు, ఈ ఆచరణ ఎట్లా ఈసారి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాడు, దైవ కార్యక్రమం చేయడం, వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ అన్న సంతర్పణలు చేస్తూ ఉన్నాను. అన్న సంతర్పణలు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉండగా ఆయనకి మోక్షలోకం చేశాడు. ఆ మోక్షలోకం చేసిన తర్వాత ఈ సూత మహాముని మళ్ళీ అడుగుతాడు అనమాట, అయ్యా ఆయన విష్ణుమూర్తిగా చేశాడు, విష్ణుమూర్తి ఆయన చేశాడు కదా, ఆయన బ్రాహ్మణుల ద్వారా ఇంకెవరైనా చేశారా ఆయన అంటాడు. ఒలేవాడు చేశాడు, ఎందుకు చేయలేదు ఆయన అని చెప్పి చెప్తాడు. ఒక కట్టెలు కుట్టుకుని ఆయన నేను వ్రతం చేసే సమయంలో మంచి ఎండకి తిరుగుతూ వారి ఇంటి దాహం కోసం అని ఆగుతాడు. దాహం కోసం ఆగి అక్కడ కూర్చుంటాడు. కూర్చున్నప్పుడు భోజనానికి కూర్చోబెట్టాడు. అప్పుడు ఆయన అంటారు, స్వామి ఏం స్వామి ఇంతమంది జనాలు ఉన్నారు, ఏదో పూజ జరుగుతుంది ఏంటి అంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు, ఆయన ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం, ఈ వ్రతం ఆచరించడం మొదలు నేను యాచించుకొని బతికేవాడిని, నాకే ఆ స్వామి సంపద ఇచ్చాడు, నీవు ఆ వ్రతం చేసుకోవడానికి అని చెప్పి చెప్తాడు అనమాట. చెప్తే ఆయన కూడా దగ్గరుండి చెప్తాడు. ఆ పక్క రోజు మామూలుగా మన ఇంటికి ఉదయం నిద్ర లేచి ఎవరైనా కట్టి ఎదురు వస్తే మనం తలపు అనమాట, అబ్బాయి ఇంద్ర ఉదయం లేచి కట్టి ఎదురు వచ్చాయి అని బాధపడతాం, లేదా వాడు తిట్టుకోవడం ఏదో చేస్తాం. అటువంటిది ఆ రోజు ఎప్పుడూ లేనంత వ్యాపారం జరుగుతుంది అనమాట. ఒక చోట యజ్ఞయాగాలు జరుగుతుంటే తను పిలుస్తారు, నాయన నాకు కట్టెలు కావాలా, మా యజ్ఞయాగాలు కట్టెలు కావాలి తీసుకురా నాయన అని చెప్తారు అనమాట. కట్టెలు తీసుకొచ్చి వస్తాడు. ఆ రోజు అతను ఎప్పుడు చూడంత ధనం చూస్తాడు ఒక రోజులోనే. ఆ ధనం రాగానే డబ్బులు మొత్తం తీసుకొని సామాన్లన్నీ తీసుకొని వచ్చేసి ఈయన దగ్గరికి వస్తాడు, ఈ బ్రాహ్మణుడి దగ్గరికి వచ్చేసి స్వామి సామాన్లు తీసుకుని రెండు వ్రతం చేయిస్తుంది. ఆయన దగ్గర ఉండి పద్ధతిగా నీకు వ్రతం చేయించి వ్రతం ఆదరించి అతని ద్వారా కూడా ఆదరిస్తాడు. ఆదరించిన దానివల్ల కొంత స్థితికి ఎదుగుతాడు, కొంత స్థితికి వస్తాడు. ఆ స్థితికి రాగానే వివాహం అవుతుంది, సంతతి కలుగుతుంది. సంతతి కలిగిన తర్వాత ఇంకా అది కలిగిందని చెప్పి వదిలేయకుండా అతను చేస్తూ వస్తాడు. మామూలుగా వీధి ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. సంతతి కలిగింది కాబట్టి మనం ఆచరిస్తాం అనుకుంటాడు. కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళు దేవుడిని ముక్కుంటారు అనమాట. దేవుడిని ముక్కగానే సరే ఎప్పుడు దండం పెట్టినాడు, నాకు ఇవాళ దండం పెట్టాడు, పిల్లల్ని సంతరిద్దామని చెప్పి ఆయన తదాస్తు అని దీవిస్తారు. తదాస్తు అని దీవించిన తర్వాత వాళ్ళకి 10 నెలలకి మంచి ఆడపిల్లకి జన్మిస్తుంది. నిండు పౌర్ణ చంద్రుడు ఎక్కడ అంత అందంగా అమ్మాయి జన్మిస్తుంది అనమాట.
అప్పుడు వాళ్ళ భార్య గుర్తు చేస్తుంది, అయ్యా మనం వ్రతం చేస్తా ఉన్నాము, వ్రతం చేయాలి అనుకుంటారు అనమాట. వ్రతం చేస్తా ఉన్నాం కదా, వ్రతం ఎప్పుడు చేస్తా ఉంటారు. వాడు ఏమంటాడు, ఆయన శెట్టి గారు ఇప్పుడు కాదు అయినా తర్వాత చేద్దాము, పుట్టిన ఆడపిల్ల మనకు రూపాయి వెనక వేసుకోవాలా అంటాడు. అప్పుడు దాటేస్తాడు. దాటేసిన తర్వాత నిదానంగా అమ్మాయి చేస్తూ పుష్పతి వస్తుంది, పుష్పత అవుతుంది. పుష్పత అయిపోయినప్పుడు అమ్మాయి ఆమె గుర్తు చేస్తుంది అనమాట. ఏమా అంటే ఇప్పుడు కాదు, ఇప్పుడే కాదు పుష్పత అయింది, పెళ్ళి అయిన తర్వాత చేద్దాం లేదు. చూస్తూ ఉండగా ఆడపిల్ల వయసులో పెద్ద చూస్తూ పెద్ద అయిపోతుంది. పెళ్ళిడికి వస్తుంది. పెళ్ళిడికి రాగానే ఒక దూతని పిలిపించి ఈ అమ్మాయి కోసంగా మంచి ఎవరు చూడండి అని చెప్పి పంపిస్తాడు. అతను అంటే ఇళ్ళకి వచ్చారు చూడమాట. ఆయన ఉన్నది ఒక ఆడపిల్ల, లేక సంతానం కాబట్టి పంపిస్తారు. ఊరంతా తిరిగి మనకి పొద్దుడు అనే అబ్బాయి చూస్తాడు. అబ్బాయి కూడా ఆస్తుపాత్రులు ఉన్నాయి, కానీ ఇళ్ళకి వైభవంగా పెళ్లి చేశారు. పెళ్లి చేసిన తర్వాత ఆయన గుర్తు చేస్తుంది అనమాట. అయ్యా అంతా పెళ్లి చేసాం, బాగుంది, అమ్మాయి వయసు చేసింది, పెళ్లి చేసావు. పెళ్లి చేసిన తర్వాత వ్రతం ఆచరిస్తాను, మనం వ్రతం 1 కోటి రూపాయలు ఇస్తే 1 కోటి రూపాయలు పెట్టి గుడి కట్టిస్తాను, గుడి కొట్టించుకుంటాను. అంతే కదా యాజుడికి ఇప్పుడు జరిగేది సరే. దేవుడు ఎప్పుడు ఎవరిని అడగడు. దేవుడే మనకి ఏం కావాలో తెలుసు, ఏ టైంలో ఏది ఇవ్వాలో తెలుసు కాబట్టి ఇస్తాడు. కాకపోతే దేవుడు మన మనసు మన కోసంగా అడుగుతాం అనమాట. అయ్యా గిట్టాలు చేసుకుని మార్చుకుని కొట్టాలతో కొట్టాలు కొడతారు కదా, వాళ్ళు తీసుకొచ్చేసి అక్కడ నిలబెడతారు. వాళ్ళు తీసుకురాగానే అప్పుడు రాజుగారు చెప్తారు, అయ్యా చెట్టుగా చదువు క్షమించండి, పొరపాటు జరిగింది, మా ఒడ్లు తెలియక తీసుకొచ్చారు కాబట్టి మీరేం బాధపడదు. వాళ్ళకి శుభకర్మలు చేసి, శుభకర్మలు అంటే గడ్డం చేసేసి వాళ్ళని చెప్తాడు, మీరు బాధపడద్దు, మీరు సంపాదించి మీరు సంవత్సరం నుంచి నా కార్యక్రమంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఇంతలో నష్టపోయిన దానికి 2 ఇంతలుగా ఇస్తారని చెప్పి ఆ 2 ఇంతలు వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఊరికి పోయేంత వరకు కూడా ఆహారాన్ని ఇస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చి పంపించాడు. తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. గూడి నారదాదుల తోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడు కలరగజేయు చూడగా రండి, దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు, సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. చతుర్థోధ్యాయ ప్రారంభ. వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరారు. రాజుగారు వాళ్ళిద్దరికి పడవ ఇచ్చేసి పంపించారు. వాళ్ళు ఇంకా ఇంటికి చేరలా. కానీ దేవుడికి వీళ్ళ మీద అనుమానం. అంటే డబ్బు చేరిందనుకో, డబ్బు మనిషికి తను మనసు పరిపరితాలను మారిపోతుంది అనమాట. డబ్బు ఎక్కువైందనుకో ఏమైపోతుంది, మనసు మారిపోతుంటది అనమాట. ఏం చేయాలో ఏం తెలియదు. అటువంటిది వాళ్ళు వీళ్ళు మారారా లేదా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పరీక్షిస్తాడు దేవుడు. ఒక ముసలు సన్యాసి రూపంలో. సన్యాసి అంటే కాషాయాలు కట్టుకొని, పాత రోజు కాషాయాలను గీసాయం కట్టుకుంటే సన్యాసిని సన్యాసిని కూడా మఠాధిపతులు కానీ ఎవరిని కూర్చొని దూషించకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో కఠోరమైన శ్రమ చేస్తే వాళ్ళు ఆ స్థితికి వస్తారన్నమాట. ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు శంకరాచార్యులు కానీ ఎవరైనా కానీ శంకరాచార్యులు కానీ ఎవరైనా కానీ మఠాధిపతులు పీఠాధిపతులు ఇదంతా ఎంతో శ్రమ చేసి కష్టపడితే వాళ్ళు ఆ స్థితికి వస్తారన్నమాట. అటువంటిది ఎవరు దూషించకూడదు. ఆయన వీళ్ళు పడవలో పోతుంటే వాళ్ళు అడుగుతారంట, వాళ్ళు పడవ ఏంటి, దాంట్లో నిండా ఉన్నాయి బంగారం ముత్యాలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి పడవ కొంచెం లోకి దిగుంది అని చూస్తూ వాళ్ళు పోతూ ఉంటారు అనమాట. వాటి మీద గొడ్డగా పుట్టాడు. వీళ్ళని అడుగుతారు అనమాట వాళ్ళని, అయ్యా పడవలు ఏంది చాలా బరువు ఉన్నట్టు. పక్కన వాళ్ళు చేతపడు వ్రతాలు ఆచరించి విష్ణు ఆరోగ్యాన్ని పొందాడు. ఇది చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. సీతాసతిని గూడి ఈశ్వరు ప్రతిష్ఠించే రామేశ్వరములోన, కలియుగములో నేడు కన్నుల కరువు తీర శ్రీరాముడదే సత్యనారాయణుని గొల్సు. తాను రుద్రుడుగాక రుద్రు నర్చింపడు, రుద్రో రుద్రమర్చయేత్ అన్నట్లు తాను తెలియక దైవము తెలియదనగా ఆదిదేవుడు ఆ రాజు వాళ్ళ రాజ్యాన్ని సుభిక్షంగా పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. ప్రజలందరినీ అన్నబిడ్డలాగా చూసుకుంటూ చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు అర్థ చేసుకున్న వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు ముందలేదు కూర్చున్నవాడికి ఇప్పుడు దేవుడు సాక్షాత్కరిస్తాడు. వెనకాల కూర్చొని గోవిందా అనేవాడికి ఆయన పలుకుతాడు అనమాట. ఎందుకంటే వాడు భక్తితో బాగుతాడు. ముందు కూర్చోలేదు, మన దేవుడు ముందున్నావులే, దేవుడు మనకే కనిపిస్తున్నాడు, దేవుడు సాక్షాత్కారంతో మనకే వస్తుందని భ్రమిస్తారనమాట. కానీ లాస్ట్ లో కూర్చొని భక్తితో గోవింద అంటాడు కదా, అతన్ని సాక్షాత్కరిస్తాడు దేవుడు. కాబట్టి
దేవుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా భక్తుల పక్షపాతి కాబట్టి భక్తుల్ని ఎవరైనా అన్నా కూడా ఆయన ఒప్పుకోడు అనమాట, అంత కోపడతారు. అప్పుడు కోపచ్చి ఈ రాజు కట్టిన దుఃఖాలు కలుగా అని చెప్పిస్తాడు. ఆ చెప్పిస్తాగానే ఏమవుతుంది, నేను తీరా అక్కడి నుంచి రాజ్యాన్ని నుంచి అక్కడ ఆ వేట నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికి రాజ్యం అంతా నాశనం అయిపోతుంది. పక్క రాజ్యం గురించి అందించి ఆ రాజ్యాన్ని మొత్తం నాశనం చేసేస్తారు. ఆయనకి 10 మంది సంతానం, 2 భార్యలు ఉంటారు. ఆ 2 భార్యలు 10 మంది సంతానం, 10 మంది సంతానం మగపిల్లలు. ఆ మగపిల్లలు 10 మందిని హతమారుస్తారు. హతమార్చేసిన తర్వాత 2 భార్యలు ఒక భార్య చనిపోతుంది. ఒక భార్య పిచ్చి పెట్టి ఎక్కువ వెళ్ళిపోతుంది, గృహంలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏం రాజుగారు కూర్చొని బోరుంటి ఏడుస్తున్నాడు. బోరుంటి ఏడ్చి దాని ఉపయోగం ఉంది. అప్పుడు మంత్రి నుంచి చెప్తాడు, అయ్యా మంత్రి గారు ఇది సైకిల్ పాడాలన్నా, మనం చేసే తప్పుకి మనం అనకూడదు. వాళ్ళు ఎవరైనా సరే, వాళ్ళు ఏ జాతి వాళ్ళైనా సరే మనం వాళ్ళని నిందించకూడదు. మనం అది నిందించాము, ఎందుకంటే మనం ఇందాక అభియోగం చేస్తున్నప్పుడు కూడా చెప్పు ఇచ్చేసి ఉన్న డబ్బులతో కొండగట్టి ఆ కొండ మీద రత్నాచలం కొండ మీద స్వామివారి గుడి కట్టి స్వామివారి ప్రతిష్ఠించి ఈయన అక్కడే ఉండి ఆయన జీవితాంతం సేవ చేస్తున్నాడు. ఈయన జీవితాంతం సేవ చేసేది కాకుండా వచ్చిన వాళ్ళ ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి ఉచితంగానే అక్కడ కూర్చొని అంతా ఇదంతా ఈ కార్యక్రమం ఎలా చేయించాలో అందరి చేత చేపిస్తూ విష్ణు సాన్నిధ్యాన్ని పొందాడు. ఈ వ్రతం ఆచరించిన దాని వల్ల ఒకరిని కాదు 3 చేసిన ఫలితం వస్తుంది. హరిహర హిరణ్య గర్భ త్రివృత్యాత్గా ఫలితం జరుగుతుంది. అంటే హరి అంటే విష్ణుమూర్తి, హర అంటే శివుడు, త్రివృత్యాత్క అంటే హిరణ్య గర్భ, త్రివృత్యాత్క హిరణ్య గర్భ అంటే బ్రహ్మ. బ్రహ్మ 3 చేసిన ఫలితం వస్తుంది అనమాట. ఈ వ్రతం ఆచరించిన దాని వల్ల ఏకకాలంలో 3 చేసిన పుణ్య ఫలితం వస్తుంది. అది ఎలాగంటే హరి అంటే విష్ణుమూర్తి, విష్ణుమూర్తి పక్కన రమాదేవి ఉంటుంది. రమాదేవిని అటు పక్క అనంతలక్ష్మి అంటారు. కుడి పక్క శివుడు ఉంటాడు. బ్రహ్మకి కదా అంటే जातमेदो भक्तं निवृत्ति मम पशुगिस्य मह्यमाव जीवनस्य दिशोदश देव प्रज्वल मुहूर्त सुमुहूर्तस्तु सुमुहूर्त काले सूर्यादयो नवानं ग्रहाणमत्यन्तानुदावसिद्धरस्तु श्री पद्मावतीपेन्द्र महाराज श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः श्री पद्मावती समेत लक्ष्मी श्रीनिवास नमः దేవుని స్వర్ణ ప్రతిమనభిషేకింప 500 నదీ జలములను గుని వచ్చే ఆంజనేయుడు కనక కలశముల తెచ్చే బంగారు పీఠమున పట్టు పుట్టము గప్పి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి ముత్యాలు సవరించి ముందు ముగ్గులు తీర్చి తోరణాలును కూర్చి సామీరి కూర్చుండే ఆదిదేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. బ్రహ్మమానససుతుడు బ్రహ్మమై చలువంద భద్రగిరినాథుడే భక్తి వ్రతమునరింప పవనసూనుడు సర్వ సంవారములు గూర్ప నరులెగాది వ్రతము సేయగా వానరులకును తగునని వరము నిశ్చయమని ధర్మమర్మములోకమునకెరుక పరచగా దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు. నాతి సీతను గూడి నారదాదులతోడి వీర వెంకట సత్యనారాయణ వ్రతము వేడుకలరగజేయు చూడగా రండి దేవదేవుని సత్యదేవు పాడండి. ఆది దేవుడు భద్రగిరి శిఖరవాసుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు సీతామనోహరుడు శ్రీరామచంద్రుడు.
ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట స్వామిని పూజించే చేతులే చేతులట ఆ మూర్తిని దర్శించే కనులే కన్నులట తన కథ వింటే ఎవరికైనా జన్మ ధరించునట శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా ఏ వేళైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం ఈ దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం ఏ వేళైనా ఏ శుభమైనా కొలిచే దైవం ఈ దైవం అన్నవరంలో వెలసిన దైవం ప్రతి ఇంటికి దైవం శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా అర్చన చేద్దామా మనసు అర్పణ చేద్దామా స్వామికి మదిలోనే కోవెల కడదామా పరికాలలో పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరేమా పరికాలలో పసుపు కుంకుమలు ఇమ్మని కోరేమా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మంగళమనరమ్మా జయ మంగళమనరమ్మా కరములు జోడించి చందన మలరించి మంగళమనరమ్మా జయ మంగళమనరమ్మా కరములు జోడించి శ్రీ చందన మలరించి మంగళమగు ఈ సుందర మూర్తికి వందనమనరమ్మా మంగళమగు ఈ సుందర మూర్తికి వందనమనరమ్మా శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా నోచిన వారికి నోచిన వరము చూచిన వారికి చూచిన ఫలము శ్రీ సత్యనారాయణుని సేవకురారమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా మనసారా స్వామిని కొలిచి హారతులీరమ్మా
మేఘమే నేలపై వాలినట్టు నింగిలోన తారలే చేతిలోకి జారినట్టు గుండెలోన పూలబాన కురిసినట్టుగా ఎంతో ఫన్ ఎంతో ఫన్ నెమలికే పాటలే నేర్పినట్టు కోయిలమ్మ కొమ్మపై కూచిపూడి ఆడినట్టు కొత్త కొత్త స్వరములే పుట్టినట్టుగా ఎంతో ఫన్